करदी हां। सो लुधियाना दे विच साडे खास शो इमर्जिंग पंजाब दे मंच ते पंजाब दे विच इंडस्ट्री नूं लेके की सूरत-ए-हाल ने, वड्डे सनअतकारां दा की प्लान है अते पंजाब दे विच इंडस्ट्री दी रफ्तार नूं होर तेज करन दे लई की विजन है। इस बाबत स्टील अते आयरन इंडस्ट्री नाल जुड़ियां नामचीन शख्सियतां साडे नाल मंच ते खास गलबात करन दे लई पहुंचियां। अगले पैनल के बाद असी रुख करते हुए बुलाना चाहूँगी मैं स्टेज पे मिस्टर शमशेर सिंह, मैनेजिंग डायरैक्टर AIPL ड्रीम सिटी। जोरदार तालियों के नाल सर दा स्वागत किया जाए। थैंक यू सो मच। अगे मैं बुलाना चाहूँगी जसविंदर सिंह, एडमिनिस्ट्रेटर दीपक आयरन एंड रोलिंग मिल। जोरदार तालियों के नाल मैं चाहूँगी कि तुसी सारे इन्हां दा स्वागत करो। आगे मैं बुलाना चाहूँगी हनी सेठी, मैनेजिंग डायरैक्टर अभिगन AB स्टील। जोरदार तालियों के नाल सर दा भी स्वागत किया जाए। तो खास तौर पर अज साडे नाल मेहमान जुड़े ने क्योंकि एमरजिंग पंजाब MSME कॉनक्लेव जी पंजाब हरियाणा हिमाचल जिहड़ा करा रहा है उस ਵੱਖ-ਵੱਖ खित्तिਆਂ की गलबात की जा रही है कि किदां उस आने वाले समय में प्रफुल्लित किया जा सकता या फिर समय की हुकूमत के नाल जुड़ के किस तरीके दे नाल होर वधिया बनाया जा सकता है। तो साडे नाल जिहड़े मेहमान जुड़े ने शमशेर सिंह जी, मैनेजिंग डायरैक्टर AIPL ड्रीम सिटी तो जसविंदर सिंह जी, एडमिनिस्ट्रेटर दीपक आयरन एंड रोलिंग मिल, तो हनी सेठी जी, मैनेजिंग डायरैक्टर एविगन AB स्टील्स। सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੈ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ਦੇ मंच ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सेठी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ एविगन AB स्टील्स ਦਾ ਕੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਟ ਬੋਲਟਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी असी फास्टनेस मैनुफैक्चर करते हैं जी, उस नट्स एंड बोल्ट्स आ जाते हैं तकरीबन 4,500 तरह के असी बनाने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ और सारे इन स्टॉक चो ही पूरे इंडिया च साडी सप्लाई है। ओके, हाँ जी। तो खास तौर पर किस टाइप की वैरायटी है या फिर नैटवर्क कितने कितने तुहाडा पूरे इंडिया के फैलिया होया है या फिर पंजाब के किहड़े-किहड़े डिस्ट्रिक्टां नाल ज़्यादा डील करते हो तुसीं, कित्थे ज़्यादा वधिया रिस्पॉन्स मिलदा है? साडा पूरे इंडिया च तकरीबन 750 डीलर नैटवर्क है। ठीक है, डीलर्स के नाल असी जुड़े हुए हैं। हाँ जी। ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਸ ਪਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਬੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸ ਪਰ ਬੇਸ TVS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਹੀ ਆਈਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਸ ਪਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1964 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 150 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ 60-65 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15-20 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। उन्नी ज़्यादा फास्ट प्रोडक्शन हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन का उस दौरान और हुण दौरान काफ़ी फर्क पै गया। जिद्दां अगे बॉम्बे जांदा सी, बॉम्बे तो अगे महाराष्ट्र च अलग अलग शहरों च जांदा सीगा, या गुजरात गया, अहमदाबाद गया, अहमदाबाद तो अगे छोटे छोटे स्टेशनों से जाता, हुण डायरैक्ट ट्रांसपोर्टेशन हो गई है। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ? हाँ जी, ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਇਵਾਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਲੈ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਰੀਅਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਟਾਕ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਿਖੂਗਾ। ऑनलाइन ई-कॉमर्स चैनल शुरू हो रहे हैं। जी बिल्कुल। शमशेर जी, अगर थोड़े नाल गल करिए असी सर, ड्रीम सिटी एक प्रोजेक्ट तुसी लुधियाना दे विच शुरू किया है,
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੂਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ? Actually, when I talk about AIPL, it is not only Dream City that we're doing. AIPL is a 32-year-old organization, and we basically have a very diverse portfolio from commercial to retail to townships to data centers and other things. Dream City is one of the brands that we have under AIPL. And Dream City basically started OSC from Punjab because our operations are in basically 8 cities. We started from Delhi NCR. Then we are in Punjab, we're in Udaipur, Nagpur, Noida. In Punjab, we're in Khanna, Ludhiana, Amritsar, te Jalandhar. We just started in Jalandhar. The Dream City, jada sada brand hai, that started from Amritsar, where we brought in a township called AIPL Dream City Amritsar, which was one of the first organized townships with a neoclassical facade control. And then came in Dream City Khanna, then Dream City next Amritsar. Now our latest venture is Dream City Ludhiana, AIPL Dream City Ludhiana, which we are building as a smart city. It's a 500-acre township, which will be a smart city. It will be an ecosystem on its own, which will have, all the kind of amenities. So basically, we're trying to make the infrastructure for our people, which is self-sustainable. ਜੀ ਸਰ, ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਾ ਗਿਆ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? Udinder ji, I would have two opinions. Mera ek pehla opinion or my view would be that why people are, with time, every decade or two, there will be new opportunities in different cities and different countries. So something that is there for India right now, maybe it wasn't there 20 years back, because India is on a completely new mission at the moment. There is an increased investment opportunities in India, and at the same time, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ which requires rectification for people to invest more in India is basically the timelines. Okay. The ease of doing business in India needs to be improved so that ਜਿਹੜੀ companies again, not only real estate but other industries as well, so that ਜਿਹੜੀ red tape mentality ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਟੇ and people who want to do better work in this country or in this state or in these cities, the government and everyone basically assist them to kind of do those kind of things, I would say. ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀਪਕ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲਸ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਰਨ ਸਟੀਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ GST ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ MSME ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਕਲੇਵ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਫੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰॉ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰ ਯੂਨਿਟ 9.68 ਪੈਸਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 9 ਰੁਪਏ 68 ਪੈਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 6 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਪਰ ਟਨ ਐਵਰੇਜ 1000 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਔਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਡਿਊ ਟੂ ਡਰਾਈ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੋਸਟਲੀ। ਕਈ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਰਨੈਸ ਕੋਲ, ਫਰਨੈਸ ਉਸ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨਗਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਗਟ ਫਿਰ BIS ਕਨਫਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਲਸ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੌਰ ਸਟੀਲ TMT ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਰ ਬੂਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨਵਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਈਏ, ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਿਲ ਨੂੰ, ਦੀਪਕ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ BIS ਮਾਰਕ ਸੀਗਾ। 84 ਔਨਵਰਡ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੈਬ ਆਈਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਨੋਰਮਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਸ਼ੂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਪ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ GST ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ GST ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਪ ਹੋਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਰਡਲੀ ਇੱਥੋਂ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1200 ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਟਨ ਸਸਤਾ ਪਏਗਾ ਸਰੀਆ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਹੀ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਹੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਬੱਦੀ ਔਰ ਮੈਬੀ ਪਰਵਾਨੂ ਰੈਡ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ MSMEs ਦੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰਾਫਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਜੋ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੇਅਰ ਆਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜੇਕਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਨੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਫਾਸਟ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਨੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਨਲ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰੋਡ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ GST ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, 7, 12, 14, ਸਾਡੇ 28 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚੈਸਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚੈਸਟ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਟੂ ਅਦਰ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਗੀ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ 45 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਟਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਮਗਰ 450 ਰੁਪਏ ਚੁੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਕਵਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ 5% ਚੁੰਗੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਤੇ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਨੀ ਸੇਠੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਬੋਲਸ ਦੀ? ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਊਗੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਤੇਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। CACU ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਲੈਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ
ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਲਡਰਸ ਬਹੁਤ ਰਡਾਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ? It's a bada valid question again, during this month and during this time, because ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ in all the places. That is where the organized developments come into the picture. When we talk about organized developments, there are many things that are taken into consideration from your ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਫੈਕਟਰਸ, ਵਿੰਡ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ there are multiple things that go into the picture, and everything that goes in a project, it is not as simple as the infrastructure that we see on the ground, roads ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, but there is a lot of things that go under that. roads ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, walkways ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. that is where the play is. If you lay your services, if you lay the infrastructure of a particular development according to the conditions, एक तो होगी साड़ी अपनी analysis, plus you also factor in the climatic conditions and all those things. And that is where we feel that if you do the job well in the first place, then your real estate which you build is basically your legacy. उस तो बाद कभी कोई problem नहीं आएगी. Like any of the townships that we have, होने जिन्ने भी floods होए, खन्ना विच होए, लुधियाना विच होए, हर जगह होए, you can see that जिन्नी भी सारी townships हैगी है, all the townships are either 150 acres, 200 acres, current one 500 acres. किते we haven't had any issue of any flooding, मतलब पानी किते नहीं रुकिया, because वो जरा drainage system हैगा या उधर थल्ले जरा infrastructure which has been laid because of keeping everything in mind. So that is where the play is, and that is where we feel that if we get into the mechanism of more and more organized development, more and more innovation towards that kind of a development or infrastructure laying, then ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈ till some extent we'll be able to counter them. ਅੱਛਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, we are into mid-income to high-income housing or other projects. Our projects are more into either mid-income or luxury. So, but there are many other projects. So we are not into affordable housing or anything of that sort. There are many other developments that there are, or developers who are working towards that. But we, as an organization, of course, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ cost ਹੈਗੀ ਹੈ, we optimize them and make it very efficient. But our TG is such. But there are a lot of places, a lot of developments, and people, there are situations or projects where people are keeping these things in mind and providing those facilities at a lower cost. But that all depends on your market, who you are catering to, or your particular brand. ਓਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSMEs ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੌਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, MSME ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ NPA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 0.5%। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੈਗ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਡ ਇਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ MSME ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼। ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀ MSME ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ।